جنوبی پنجاب میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھاد مافیا نے عوام کو پریشان کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کی بلیک میں فروخت جاری، رہی سہی کسر مہنگی کھاد نے پوری کر دی۔ کسان کھاد بحران کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، کہا کھاد کے مہنگے داموں فروخت کرنے پر کسان جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ کاشتکاروں کا کھاد مافیا کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر دیں، اہم خبر ہے جنوبی پنجاب میں کھاد بحران، کھاد مافیا نے کیا پریشان۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کی بلیک میں فروخت دھڑلے سے جاری ہے، رہی سہی کسر مہنگی کھاد نے پوری کر دی۔ کسان کھاد بحران کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، کھاد کے مہنگے داموں فروخت نے کسانوں کو پریشان کر دیا ہے۔ کاشتکاروں کا کھاد فروخت کرنے والوں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب۔ بخاری صاحب بتائے گا کہ کسان پریشان ہیں، کھاد نہیں مل رہی ہے ان کو، اور جو فصلیں ہیں ان کو اس وقت اشد ضرورت ہے کھاد کی۔ آخر یہ کھاد کے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، کھاد کا مسئلہ جو ہے اس وقت بڑا شدید ہو گیا ہے اور کافی ساری سنگینی ہے صورتحال کی، اس لیے کہ اگر کھاد دستیاب نہ ہوئی تو حکومت کی وہ ساری کوششیں پنجاب حکومت نے جو گندم کی فصل میں اضافے کے لیے کی ہیں وہ ساری بیکار جائیں گی۔ اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس کھاد بحران کا ذمہ دار کون ہے، تو یہ سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ مافیا ہے، جو جہاں بھی منافع دیکھتا ہے اس میں کود پڑتا ہے اور پھر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر کھاد کو غائب کر دیا جاتا ہے، یا دیگر اشیاء جہاں بھی وہ مافیا شامل ہوتا ہے اس کو غائب کر دیتا ہے اور پھر مہنگے داموں بیچتا ہے۔ تو ایک پورا مافیا ہے جو اس وقت متحرک ہے، اور اس میں ہماری اپنے لوگوں کی بھی کچھ غیر ذمہ داری شامل ہے۔ میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ کھاد جو ہے گندم کی خاص طور پہ فصل کے لیے کھاد ابتدائی طور پر جب ہم بجائی کرتے ہیں، گندم کی فصل کاشت کرتے ہیں تو ڈی اے پی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ڈی اے پی جو ہے کھاد وہاں پر بحرانی کیفیت پیدا ہوئی تھی تو حکومت نے انٹروین کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ڈی اے پی جو ہے وہ لازمی کاشتکار کو کنٹرول ریٹ پر فراہم کی جائے۔ اسی وقت کاشتکار نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس آگے جو ہے وہ یوریا کھاد کا بحران آ رہا ہے، اور حکومت کو یہ بار بار اپیلیں کی گئی کہ یوریا کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں اور کہیں یوریا کا بحران جو ہے وہ سنگین نہ ہو جائے، کیونکہ یوریا کے بغیر جو ہے گندم کی فصل تیار کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ اس میں نائٹروجن شامل ہوتی ہے، اور پودے کی بڑھوتری کے لیے، پودے کی قد کو بڑھانے کے لیے، پودے کی حیت کو بنانے کے لیے نائٹروجن کی کھاد جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کے بغیر گندم کی فصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کاشتکار پریشان تھے، اور جیسے ہی آپ بجائی مکمل کرتے ہیں تو فصل کو پہلے پانی پر آپ یوریا کھاد ضرور دیتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہے نہیں۔ تو اب جیسے ہی یہ وقت قریب آیا ہے تو مارکیٹ سے یوریا کھاد غائب ہو گئی ہے، اور اب جہاں دستیاب ہے وہ تقریباً 1000 سے 1200 روپے فی بیگ جو ہے مہنگے داموں بلیک میں مل رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے پورے جنوب پنجاب کا کاشتکار بے حد پریشان ہے کہ اس ساری صورتحال سے نپٹے کیسے، کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی ان پٹس کا دباؤ ہے، اور مزید جو ہے اس کو یہ دباؤ جو ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی علاقوں میں ایسی بھی شکایت آئی ہیں کہ کھاد مل نہیں رہی۔ تو یہ ساری ایسٹیمیشن حکومت کو بھی پتا تھا۔ حکومت نے جب یہ مقرر کی 1,60,00,000 ایکڑ پر رقبے پر ہم نے گندم کاشت کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، اور اسی کے مطابق ہی ہم نے کھاد کی دستیابی بھی یقینی بنائی تھی، یوریا کھاد کی دستیابی بھی یقینی بنائی تھی، لیکن کیونکہ ایک پینک سچویشن تھی، لوگوں کے اندر یہ تھا کہ آگے بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو جن کو 2 بوری بیگ ضرورت تھی انہوں نے 4 پہلے ہی خرید لی۔ پھر اس میں مافیا شامل ہوا اور انہوں نے کھاد کو ہولڈ کر لیا، اپنے پاس ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے کھاد، تو ان سے نکلوانا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کاشتکار اپنی جگہ پر بے حد پریشان ہے۔ تو اس حساب سے اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس پہ ایکشن لیں، اور جہاں جہاں بھی کھاد کی فوڈنگ ہے اس کو فوری طور پر مارکیٹ میں لائیں۔ اس حوالے سے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اور تمام ڈویژنز میں محکمہ زراعت کی طرف سے اور ضلعی حکومتوں کی طرف سے سیل پوائنٹ بھی لگائے گئے ہیں، جہاں پر جو ہے کاشتکار کو تاکہ وہ سستے داموں کھاد میسر ہو۔ تقریباً 250 سیل پوائنٹ ملتان ڈویژن میں
लगाए गए हैं मुल्तान डिवीजन के तमाम अजला में, लेकिन उसके बावजूद जो है खाद का बहरान उसी तरह जारी है, क्योंकि इस सारे मामले को आप इस अंदाज से कैटर करते हैं तो मुश्किल होती है। और ये ज़रूरी है कि खाद जो है वो जब खाद दस्तयाब होती है, आती है डीलर से दुकानों पर, तो वहाँ इसकी मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। इसका एक फार्मूला तो ये है कि जैसे फैक्ट्री से खाद आती है तो जब वो वहाँ डीलर के पास पहुंचती है तो उसको भी मॉनिटर किया जाए, फिर डीलर से दुकानदार के पास पहुंचती है तो उसको भी मॉनिटर किया जाए। इस वक्त जो है काश्तकार बेहद परेशान है। उसकी वजह यही है कि इस यूरिया खाद के बगैर उसकी फसल की बढ़ोतरी नहीं हो सकती। आप ऐसे समझें कि गंदम की फसल हासिल करना नामुमकिन है यूरिया खाद के बगैर। लोग जिक्र करते हैं कि फिर मुतबादिल क्या है। मुतबादिल एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि अगर बारिशें हो जाए और बारिश भी ऐसी हो जिसमें गरज चमक मौजूद हो, गरज चमक जिसमें बिजली कड़के, उस बारिश के अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन शामिल हो जाती है। लेकिन अभी बारिशें भी नहीं हो रही और जो खाद की दस्तयाबी है वो भी नहीं है, तो काश्तकार को ये नज़र आ रहा है कि उसने जो मेहनत की और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत ने जो अपील की कि जी आप इस तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें, तो एक बड़ी अच्छी फसल की तवक्को की जा रही है इस वक्त कि अगर हम अपनी इस फसल को संभाल लें, अपने काश्तकारों को खाद और पानी की बर वक्त फराहमी यकीनी बना लें, तो एक बम्पर बहुत अच्छी फसल की तवक्को। जी बिल्कुल, किसान परेशान हैं और खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खाद सोने का भाव ब्लैक मार्केट में बिकने लगी है। मियांवाली के काश्तकार इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तफसीलात अख्तर मिजाज से जानेंगे। जी अख्तर। बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के सदर हबीबुल्लाह खान भाई और अब्दुल गफूर खान एडवोकेट की क़यादत में आज प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज हो रहा है, जिसमें ब्लैक पे खाद बेची जा रही है। उसके अलावा 1R और दीगर जो नहरें हैं उनको बंद किया गया है। यहाँ पे मुजाहिरीन जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, इनके साथ काफ़ी सारे काश्तकार भी मौजूद हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, आप एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे खाद मार्केट ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है, ब्लैक पे बेची जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से और कैसे ये मुमकिन हो पाएगा कि ये इकदाम ना हो? सर, हमारी सबसे पहली तो बात ये है कि हम इस मीडिया के थ्रू ये अपनी आवाज़ इस सतह पर उठा रहे हैं कि खाद मौजूद है, सिर्फ इंतजामिया की नाअहली, नालायकी और भत्ता माफिया की वजह से खाद हमें ब्लैक में दी जा रही है। अगर खाद सिरे से ही ना होती तो हम कह सकते थे कि खाद अवेलेबल नहीं है। खाद अवेलेबल है लेकिन वो इनके गोदामों में छुपी हुई है। अगर एसी साहब काम करें, डीसी साहब काम करें और डीपीओ साहब काम करें तो वो खाद निकाल कर गरीब आवाम को सरकार के रेट पर दी जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने किसी सतह पे भी काश्तकारों को एतमाद में नहीं लिया। अगर खाद माफियाज के खिलाफ जो कोई मीटिंग्स होती है तो उसमें जो है एग्रीटेक के लोग हैं उनको बुलाया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स बुलाए जाते हैं, जबकि जो डायरेक्ट लोग मुतासिर हो रहे हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे एहतजाज जारी है और ये कहा जा रहा है कि अगर खाद माफिया को कंट्रोल ना किया गया तो एहतजाज के दायरा कार को वसी किया जाएगा। जी अख्तर मिजाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको लिए चलेंगे रहीम यार खान, जहां पर भी खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से तफसीलात आमिर भट्टी से जानेंगे। आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, रहीम यार खान में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त न्यू गला मंडी में जिले इंतजामिया ने जो है सहूलत सेंटर बनाए खाद न्यू गला मंडी, ये बहुत बड़ा एक पैनाफ्लेक्स है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंतजामिया जो है वो बराए नाम दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में किसान और जिम्मेदार मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि सारा दिन ये लंबी लाइन में खड़े रहते हैं और जब इनकी बारी आती है तो अगर 20 एकड़ के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ इनको एक खाद की बोरी मिलती है। किसान और जिम्मेदार हमारे से मौजूद हैं। आप कितनी दूर से आए हैं और कितनी खाद की बोना चाहिए थी, कितनी मिलेंगी? 15 किलोमीटर दूर से आए हैं। डेली आते हैं पेट्रोल फूक कर, 300-400 का पेट्रोल लग जाता है और एक बोरी शाम को देते हैं कि ये एक बोरी है, या हमें 10 बोरी चाहिए और एक बोरी, उसमें क्या करेंगे एक बोरी को? अच्छा, अगर आपको खाद नहीं मिलती फिर आपकी फसल जो है कितनी मुतासर होगी? फसल तो मुतासर होगी। अगर 50 मन है तो वो 30 मन रह जाएगी, 20 मन का फर्क पड़ जाएगा। आप कहाँ से आए हैं, कितनी बोरियां चाहिए थी, कितनी? चकबत्तर से 6 एकड़ रकबा है, सारे दिहाड़ी लाइन च खड़े रहने, उस तो बाद भी टाइम आंदा कहते है नहीं खाद। हाँ जी, मतलब खड़ खड़ के वापस चले जाते, नहीं दे रहे। ये हुण भी जमाबंदी दी है, शनाख्ती कार्ड वापस करता, वो कंप्यूटर च नहीं आ रहा, इलाका कंप्यूटर च नहीं है। मौजा थलवाड़ी
ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਪਰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ नहीं आ रहे मौजे च। किसान जिम्मेदार का ये कहना है कि 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ अगर जमीन है, जमाबंदी लेके आते हैं, शनाख्ती कार्ड लेके आते हैं, सारा दिन लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इनको एक खाद की बोरी मिलती है, जिसके बाद जहां इनकी फसल मुतासर होगी तो उसके साथ साथ ये भी परेशान कई मुतालबा आला काम से कि खाद बहरान के मसाइल जो है उनको हल किया जाए ताकि पैदावार जो है वो बेहतर हो। आमिर भट्टी बहुत शुक्रिया। और अब न्यूज अपडेट। खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद की अदम फराहमी पर किसान शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की शदीद जरूरत है। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल रहीम यार खान में खाद का बहरान नहीं सर, 2 दिन हो गए, 3 दिन के भज पे सवेर तो आने शाम तक कोई खाद का कोई मसला ही है नहीं, कोई नहीं लभदी। कहना हफ्ता थी गया साकू आने साकू तो कहनी मिली लेना लग दे पिछा वाले ने साकू तो एक बोरी कहनी मिली। सर खाद 4 तरीके भाई दे थके खड़े हैं, मिलती नहीं पई सर, नहीं मिलती यूरिया। जिस वक्त भी आए हैं तो खाली गए हैं, ते सारी दिहाड़ी खलो के इतों नहीं मिलती खाद। डीएपी तो लोन है ना, यूरिया लोन यूरिया मिलती नहीं। अच्छा जी तो बंदे फिरते पे ना, खाली फिरते पे, मिलती भी नहीं पई, मैं मिलती ना किसी को, अपने मन मर्जी ले लें। हरुणाबाद में शर्जील हाशिर मौजूद है। शर्जील बताइएगा हरुणाबाद में खाद बहरान के बारे में। जी बिल्कुल, हरुणाबाद और गिरदनवा में गंदम काश्त की जा चुकी है। इस वक्त गंदम की फसल को खादों की अशद ज़रूरत है, लेकिन खादों के हवाले से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अव्वल तो यहाँ पर खाद मिल ही नहीं रही या फिर ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। वैसे तो यूरिया का जो मार्केट रेट है वो 3620 रुपये है, लेकिन वो इस वक्त 4,500 से 5,000 रुपये फी बोरी फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें डीएपी की तो उसका जो है रेट 12,560 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में 14 से 15,000 रुपये फ़ी बोरी फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये आपको खाद नहीं मिल रही, क्या रेट बता रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? ये जी 4,500 5,000 रुपये रेट बताते हैं, मिल नहीं रही है, बहुत परेशानी है। आप देख रहे हैं टाइम पे फसल को खाद नहीं लग रही है, खाद तबाह हो रही है, फसल तबाह हो रही है, बहुत ये परेशानी है। आप कुछ करें हमारे लिए ताकि किसान भाइयों को आसानी हो। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से यही दरख्वास्त है हमारी कि बस कोई किसी तरीके से हमारे को ये खाद अवेलेबल हो ताकि ये हमारी ज़मीनों में डले और उस तरीके से हमारा काम चले। हरुणाबाद के किसानों ने मुतालबा किया है कि खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि इससे गंदम की पैदावार मुतासर ना हो। जी शर्जील, बहुत शुक्रिया। अब आपको लिए चलेंगे मुजफ्फरगढ़, जहां इंतजामिया खाद स्टॉक करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किए हुए है। तफसीलात आमिर डोगर से जानेंगे। जी आमिर। और जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इन दिनों खाद की शॉर्टेज है और मुख्तलिफ अक़साम की जो खादें इन दिनों में फसलों में इस्तेमाल होती हैं, खा वो गंदम की फसल हो या सब्जियां हो। उसके साथ साथ ही जो मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरें हैं उनमें पानी ना होने की वजह से किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं, क्या रेट है जी खाद का? खाद का रेट आज नेट्रो का 8500 रुपये और यूरिया का 5500 रुपये की मिल रही है। और पिछले साल यूरिया 3500 की थी और नेट्रो थी 4,000 की। और आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी है और नहीं मिल रही। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? नहरों में पानी भी नहीं है, उसकी वजह से कितनी परेशानी है? नहरों में पानी नहीं है, उसकी वजह से बहुत परेशानी है और इसलिए हमारे ये रकबे भी सारे जो है ना अभी ऐसे पड़े हैं, खाद मिल नहीं रही है और इस वजह से हम जो है ना बहुत परेशान है। रेट बहुत ज़्यादा हो गया। हमने कनक लगानी थी, कनक भी नहीं लगा सके, ना पानी है नहरों में, ना इसके खाद वगैरह, बहुत परेशान। क्या मुतालबा है आपका इंतजामिया से? भाई खाद का रेट घट किया जाए और नहरों में पानी होना चाहिए, पानी भी नहीं है और ना खाद का रेट। आप मेरे अक्कम में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अक़साम की फसलात यहाँ पर काश्त की हुई हैं। दोहरी परेशानी, एक तो नहरों में पानी नहीं है और दूसरा खाद का रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। यही मुतालबा कर रहे हैं किसान के मकामी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ज़िला इंतजामिया को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में खाद की फ्राहमी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टी की सरबराही में मीटिंग मुनाकिद की गई है। इस हवाले से तफसीलात बिलाल न्याज़ी से जानेंगे। बिलाल बताइएगा।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملتان میں بھی جو کھاد کی کمی کے حوالے سے جو سلسلہ تھا اس کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جو کاشتکار ہیں ان کو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ اس حوالے سے کمشنر ملتان کی سربراہی میں اجلاس بھی ہوا، اور کمشنر ملتان نے بھی اس حوالے سے سختی سے احکامات جاری کیے کہ ڈویژن بھر میں جو کسی بھی قسم کا کھاد کی کمی کا معاملہ درپیش نہ آئے، اور کسانوں کو جو کھاد ہے وہ مکمل طور پر سرکاری ریٹ پر فراہم کی جائے۔ اس پر بات کرنے کے بعد سے موجود ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ کمشنر ملتان نے کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ سر بتائیے گا اس وقت سچویشن کیا ہے، کھاد کی سپلائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کس حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے؟ کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ سی ایم صاحب کے ویڈیو لنک پہ، تو کمشنر صاحب نے اپنے ایک احکامات جاری کیے ہیں ان کی میٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر صورت میں ہر فارمر تک کنٹرول ریٹ پر ہمیں یوریا مہیا کرنی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے نا کمپنیوں کی طرف سے سپلائی بھی ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ۔ ڈیلی بیسس پہ ملتان ڈویژن میں 40 سے 50 ہزار بیگ ارائیول ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ 70 سے 75 ہزار ہمارے پاس بیلنس میں بھی پڑا ہے، اور تقریباً ڈیلی کی کنزمپشن بھی ہماری 40-50 ہزار کے قریب ہے۔ ہمارا وہ جو بیلنس ہے تقریباً وہ ڈیلی کا برابر ہی چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہر کھاد کو کنٹرول ریٹ پہ انشور کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں آج فیلڈ میں ہیں، اور زیرو ٹالرنس پالیسی کے اوپر وہ جو ہے نا گامزن ہے۔ اس حوالے سے کوئی کیمپس وغیرہ لگائے جائیں گے یا کوئی جو پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے گا؟ اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے پاس ڈویژن ملتان کے 4 اضلاع میں 250 سیل پوائنٹس ہیں، جن میں محکمہ ریونیو اور محکمہ زراعت کا سٹاف بیٹھے گا اور سپروائز سیل ہوگی، اور ہر فارمر کو اس کی ایکڑیج کے مطابق اس کی لینڈ کے مطابق اس کو یوریا جاری کی جائے گی، اور کنٹرول ریٹ پہ جاری ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا ریفلیکشن آ جائے گا۔ کنٹرول ریٹ پر جاری کی جائے گی۔ اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے احکامات جاری کیے ہیں کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر کھاد فراہم کی جائے، اور ڈویژن وائز میں 250 سے زائد جو سیل پوائنٹ ہیں وہاں پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ورکنگ شروع کر دی گئی، اور اس حوالے سے ابھی تک ملتان ڈویژن میں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تمام تر سیل پوائنٹ پر کھاد موجود ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کنٹرول کھاد کسانوں کو فراہم کی جائے۔ جی شکریہ بلال۔ اور اب یہاں آپ کو بتائیں کہ چڑیا گھر سیر کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ بہاولپور کا چڑیا گھر عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ چڑیا گھر سیکیورٹی انتظامات مکمل کرنے کے بعد کھولا گیا۔ چڑیا گھر میں حفاظتی سیکیورٹی دگنی کر دی گئی ہے، جبکہ اب چڑیا گھر کے اندر 25 شیر، 9 ٹائیگر، 6 ریچھ اور ہائنا بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رضا ملک براہ راست وہاں سے موجود ہے۔ رضا بتائیے گا کہ چڑیا گھر کو کھولا گیا ہے، عوام کے کیا تاثرات ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سے نئے جانوروں کا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل ایک حادثے کے بعد جو ہے وہ چڑیا گھر کو بند کر دیا گیا تھا۔ 12 روز کے لیے چڑیا گھر جو ہے وہ بند رہا۔ اس دوران جو ہے تمام سیکیورٹی آڈٹ کو جو ہے وہ کیا گیا، اور سیکیورٹی جو میئرز ہیں، ایس او پیز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ان کو مکمل کیا گیا ہے۔ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں چڑیا گھر کے 8 کیمراز ہیں، ان کو مکمل طور پر فعال رکھا گیا ہے۔ انٹری اور ایگزٹ گیٹ پر جو ہے وہ تمام ڈاٹا مرتب کرنے کے حوالے سے ہدایت کی گئی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خطرناک جانور ہیں یہاں ان کے جو ہے اضافی نہ صرف گیٹس لگائے گئے ہیں، گرلز لگائے گئے ہیں، اور جو بچے اور جو شہری ہیں وہ چڑیا گھر کو کھلنے پر جو ہے وہ خوش ہیں، اور اسی انتظار میں تھے کہ چڑیا گھر کھلے تو وہ جا کے وہاں انجوائے کر سکیں، دیکھ سکیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور بچوں کی ایک بڑی تعداد یہ منتظر تھی کہ یہاں آنے والے نئے جانور، کیونکہ اس وقت صورتحال ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، تو لاہور زو اور سفاری پارک کی جو ہے وہ ری ویمپنگ چل رہی ہے، اس کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے وہاں سے جو قیمتی جانور ہیں ان کو بہاولپور زو میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں نہ صرف شیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ٹائیگرز، لیپرڈز، ہائنا اور مختلف قسم کے جو برڈز ہیں، مختلف 17 سے زائد سپیشیز جو ہیں وہ اس زو کی زینت بنی ہوئی ہے۔ فیملی جو ہے وہ بڑی دور سے آئی ہوئی ہیں۔ رحیم یار خان سے ایک فیملی جو ہے وہ منتظر تھی چڑیا گھر کے کھلنے کی۔ کیسا رہا جی آپ کا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جیسے آئے ہیں بہت اچھا، پہلے سے زیادہ بہت خوبصورت بھی بنا دیا انہوں نے، اور سیفٹی کے بھی بہت ہیں، ان کو حالات بہت اچھے۔ جی آپ آئے ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا ہے یہاں پہ؟ میں نے یہاں پہ لائن دیکھے ہیں، زیبراز دیکھے ہیں، ہرن دیکھے ہیں، اور مور، کوئی سارے برڈز دیکھے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے، میں نے بہت ہی فن کیا۔ اور جی بالکل فن کرنے کا سلسلہ ہے، بچوں کی جو خوشی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے۔ بچے کہاں سے آئے ہو آپ، اور کیا کیا دیکھا آپ نے؟ ہم ڈارا والا سے آئے ہیں، ہم نے لائن دیکھا، ٹائیگر، بلیک بیئر، پیرٹ اور بھی کوئی جانور دیکھے۔ ہاں جی، اور آپ نے بڑا ماسک لگایا ہوا ہے، بڑا ایس او پی فالو کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے پیرٹ دیکھا ہے،
टाइगर देखा है और भी बहुत कुछ देखा है। ये देखें जी, ये छोटे छोटे जो है। हाँ जी, क्या हाल है? आपने क्या क्या देखा है? टाइगर जी बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ मौजूद है। स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 CCTV कैमरास जो हैं वो नस्ब किए गए थे। कैमरा जी रजा साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिड़ियाघर बच्चों के लिए खोल दिया गया है और बच्चे खुश भी नजर आ रहे हैं।